Welcome student. Today we are going to study about galvanic cell or voltaic cell and the points related to the galvanic cell or voltaic cell. Galvanic cell, it is the name galvanic cell or voltaic cell is given according to their founder, that is Luigi Galvani, and Alessandro Volta, that is L. Galvani and A. Volta on their owners. Galvanic cell. In galvanic cell, electricity is produced due to spontaneous chemical reaction. We studied about the difference between electrolytic cell and galvanic cell. In electrolytic cell, non-spontaneous reaction is carried out by supplying the external electricity, while in galvanic cell, spontaneous chemical reaction takes place and it produces electricity. Galvanic cell consists of two half cells, means it is made up of two half cells. Half cell, what is half cell? Half cell, it is a metal strip immersed in its own ion solution. Metal strip is dipped into its own ion solution of known concentration of metal ion solution. For example, zinc metal immersed in ZnSO4 solution. ZnSO4 aqueous solution, it is dissociated as Zn2 plus SO4 2 minus ion. Therefore, zinc metal is dipped in its own ion solution, as well as Ag metal, silver metal, is dipped into AgNO3 solution, that is its own ion solution. Mg metal is dipped into MgSO4 solution, like this. Half cell, that is metal strip, is dipped into its own ion solution known as half cell, and two half cell, galvanic cell or voltaic cell, consist of two half cells. And these two half cells, that is electrodes, are connected by external wire for their electrical contact. And these two solutions are connected by using salt bridge. Salt bridge is used for electrical contact between these two half cells. Externally, they are connected by external wire, and for electrical contact of two liquids, the salt bridge is used. This is metal ion solution. For example, zinc metal dipped in ZnSO4 solution of 1 molar concentration, while Cu metal is dipped in CuSO4 solution
of 1 molar concentration. And for electrical neutrality, salt bridge is used. What is salt bridge? It is U-shaped glass tube. It is U-shaped glass tube filled with hot concentrated saturated solution of KCl or NH4NO3. KCl or NH4NO3. These are inert electrolyte. They does not react with metal as well as metal ion and used for electrical neutrality. Plus 5% agar powder or agar gel. Agar, that is the polysaccharides, that is agarose and agaropectin. These are the polysaccharides. Constitute of agar powder, that is agarose, and agaropectin. These are translucent substance. In cold water it swells and in hot water it is dissolved. थंड पाण्यामध्ये ते स्वेल होतं, फुगून वरती येतं आणि गरम पाण्यामध्ये ते डिझॉल्व होतं. आणि हे सोल्युशन हॉट कॉन्सन्ट्रेटेड सॅच्युरेटेड सोल्युशन म्हणजे हॉट कंडिशनमध्ये असताना त्यामध्ये जेवढं KCl म्हणजे पाणी गरम असताना त्यामध्ये जेवढं KCl ॲड करता येईल किंवा NH4NO3 ॲड करता येईल तितकं त्यामध्ये ॲड केलेलं त्याला सॅच्युरेटेड सोल्युशन असं म्हणतात. जसं आपण थोड्या प्रमाणात पाणी घेतलं आणि त्यामध्ये 1 चमचा 2 चमचे साखर टाकली तर ती सहज डिझॉल्व होते, थंड पाण्यामध्ये सुद्धा डिझॉल्व होते. परंतु काही वेळानंतर आपण त्यामध्ये आणखी साखर टाकली तर ती अनडिझॉल्व राहते, ती विरघळत नाही. म्हणजे काय झालं, सुपर सॅच्युरेटेड सोल्युशन. परंतु त्यालाच आपण जर हीट केलं तर पुन्हा ती साखर डिझॉल्व होते, ते झालं पुन्हा अनसॅच्युरेटेड सोल्युशन. आणि हॉट कंडिशनला आपण आणखी साखर डिझॉल्व करत राहिलो तर एक वेळ अशी येते का त्यामध्ये हॉट कंडिशनला सुद्धा आपण त्यापेक्षा जास्त साखर त्यामध्ये विरघळू शकत नाही, ते झालं सुपर सॅच्युरेटेड सोल्युशन. म्हणजे जोपर्यंत त्यामध्ये शुगर ही डिझॉल्व होत राहते आणि ती डिझॉल्व आणि अनडिझॉल्व ह्या 2 स्टेजमधली जी स्टेज असते का त्यापेक्षा सबस्टन्स डिझॉल्व होऊ शकत नाही. इट इज द टेम्परेचर ॲट विच नो मोअर सोल्यूट इज डिझॉल्व in the solvent, that is the saturated solution. असं सोल्युशन का एका ठराविक टेम्परेचरला त्यामध्ये एका ठराविक प्रमाणापेक्षा सोल्यूट डिझॉल्व होऊ शकत नाही असं जे सोल्युशन तयार होतं त्याला सॅच्युरेटेड सोल्युशन असं म्हणतात. मग हॉट कंडिशनला जेवढं KCl किंवा NH4NO3 त्यामध्ये डिझॉल्व होऊ शकतं तितकं डिझॉल्व केलेलं सोल्युशन हॉट कॉन्सन्ट्रेटेड सॅच्युरेटेड solution plus 5% agar gel is added. When it is cooled, it is solidifies and solution is not come out when the tube is in inverted position. जरी ही ट्यूब आपण अशी उलटी केली, एकदा सोल्युशन थंड झाल्यानंतर सॅच्युरेटेड सोल्युशन आणि आगार जेल याचं सोल्युशन थंड झाल्यानंतर जरी ही ट्यूब अशी उलटी केली, इन्व्हर्टेड पोझिशनला केली तरी सुद्धा यातलं सोल्युशन बाहेर येत नाही. अँड इट इज सील्डेड विथ ग्लास वूल प्लग. ग्लास वूल प्लग
की जे फक्त आयन्सच ट्रान्सफर करू शकतं, आतलं सोल्युशन बाहेर येऊ शकत नाही. नोन ॲज सॉल्ट ब्रिज. फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज. It prevent direct contact of two solution. Prevent direct contact or mixing of two solution. Second, it carried out electrical neutrality of two cells. Electrical neutrality by supplying the ions from saturated solution. By supplying ions. म्हणजे एकदा ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन रिॲक्शन ज्यावेळेस एक्सटर्नली हे दोन इलेक्ट्रोड्स जोडले जातात आणि ऑक्सिडेशन रिडक्शन जर दोन्ही सेलमध्ये होत असेल त्यावेळेस ज्या सेलला, ज्या कंपार्टमेंटला म्हणजे हाफ सेलला ज्या प्रकारचे आयन्सची डिफिशियन्सी येईल ते आयन्स इथं सॉल्ट ब्रिज मार्फत दिले जातात. म्हणजे Zn2+ ऑक्सिडेशन झाल्यानंतर Zn2+ आयन्स तयार होतात. Zn गिव्स Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स. मग आता 2+ मध्ये रूपांतर झालं म्हणजे पॉझिटिव्ह आयन्सचं प्रमाण वाढलं तर इथं Cl- सप्लाय करण्याचं काम हे सॉल्ट ब्रिज करतं. आणि रिडक्शन हाफ रिॲक्शनमध्ये Cu2+ आयन्स फ्रॉम CuSO4 दे आर रिड्यूस टू Cu सॉलिड. CuSO4 सोल्युशनमधील Cu2+ आयन्सचं रिडक्शन होतं. रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अँड ऑक्सिडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ज्यावेळेस Zn मेटलचं ऑक्सिडेशन होतं आणि Cu2+ आयन्सचं रिडक्शन होतं. मग इथं Cu2+ आयन्सचं रूपांतर Cu सॉलिडमध्ये झालेलं असतं. म्हणजे जास्त प्रमाणात आयन्स कशाचे शिल्लक राहिले तर SO4 2- म्हणजे निगेटिव्हली चार्ज आयन्स ह्या सोल्युशनमध्ये शिल्लक राहिले. म्हणजे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी बॅलन्स करण्यासाठी K+ आयन्स हे दुसऱ्या हाफ सेलमध्ये हे सप्लाय केले जातात. इट कनेक्ट दिस सर्किट टू कनेक्ट दिस सर्किट आणि इंटरनली सर्किट जोडण्याचं काम हे सॉल्ट ब्रिज करतो. Then next point, formulation or representation of galvanic cell. How to represent galvanic cell? Daniell cell, it is a type of galvanic cell. Next point, formulation or representation of the galvanic cell. Daniell cell, it is a one type of galvanic cell. Daniell cell, it consists of zinc metal immersed in ZnSO4 solution of 1 molar concentration, and Cu metal is immersed in CuSO4 solution of 1 molar concentration. This is salt bridge.
This is external wire for electrical contact. Salt bridge, it connect two solution, thereby circuit is complete. Also prevent the direct mixing of two solutions and provides ions for maintaining electrical neutrality. Connect two solution, hence complete the circuit. Prevent direct mixing of two solution and maintain electrical neutrality. By providing ions for the half cell. Hydronyl cell, Zn deep in ZnSO4 solution of 1 molar concentration, Cu strip deep in CuSO4 solution of 1 molar concentration. Formulation or representation of the galvanic cell. आता आपण हा डॅनियल सेल घेतला, याचंच आपण रिप्रेझेंटेशन आपण बघू. फॉर द रिप्रेझेंटेशन सम रूल्स आर देअर. मीन्स द anode is written at extreme left while cathode is written at extreme right. जो ॲनोड असतो ज्यावर ऑक्सिडेशन होतं तो एक्स्ट्रीम लेफ्ट साईडला लिहिला जातो आणि जो कॅथोड असतो ज्यावर रिडक्शन होतं तो एक्स्ट्रीम राईट साईडला लिहिला जातो. Zn in contact with Zn2 plus ion and the concentration or state of metal and metal ion is written at the subscript of the metal symbol of metal ion 1 molar. Then this is Cu2 plus 1 molar concentration Cu solid. This is negative, this is positive. Anode, cathode. एक्स्ट्रीम लेफ्ट साईडला ॲनोड लिहिला जातो, एक्स्ट्रीम राईट साईडला कॅथोड लिहिला जातो. डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट बिटवीन मेटल अँड मेटल स्ट्रीप इज शोन बाय सिंगल व्हर्टिकल लाईन. जिथं डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट मेटल स्ट्रीप ही त्याच्या ओन सोल्युशन आयनमध्ये डीप केलेलं आहे, त्याचा डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट सिंगल व्हर्टिकल लाईननं दाखवलं आहे. आणि डबल व्हर्टिकल लाईन इज यूज्ड टू शो दी इनडायरेक्ट कॉन्टॅक्ट दॅट इज बाय युजिंग सॉल्ट ब्रिज. सॉल्ट ब्रिजचा हा जो दोन सोल्युशन आपण कनेक्ट केले सॉल्ट ब्रिजच्या साह्यानं ते दाखवण्यासाठी इथं डबल व्हर्टिकल लाईन वापरली जाते. पुन्हा हा कॅथोड, कॅथोडचं मेटल आयन त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन आणि ते मेटल स्ट्रीप विथ इट्स स्टेट. फॉर गॅसेस इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड जर गॅसेस इलेक्ट्रोड असेल तर त्यासाठी इनर्ट इलेक्ट्रोड वापरला जातं. मग तो इनर्ट इलेक्ट्रोड इन डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट विथ H2 gas. This is H2 gas in contact with its pressure. For example 1 atmosphere. जर त्याचा जो प्रेशर काय असेल तो इथं प्रेशर इन ॲटमॉस्फिअर लिहिलेला असतो, त्याचं स्टेट. देन इट्स आयनिक सोल्युशन डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट इफ इट इज 1 मोलार. जे काय दिलेलं असेल ते जर इथं 0.5 मोलार असेल तर ते 0.5 मोलार आपण इन जनरल तिथं सी लिहू म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन. देन डबल व्हर्टिकल लाईन Ag प्लस इट्स कॉन्सन्ट्रेशन सिंगल व्हर्टिकल लाईन Ag सॉलिड. दॅट इज इलेक्ट्रोड विथ
हायड्रोजन गॅस अँड सिल्वर इलेक्ट्रोड. त्याचं रिप्रेझेंटेशन आपण अशा प्रकारे लिहू शकतो. रिप्रेझेंटेशन फॉर द आयन सोल्युशन बिटवीन टू डिफरंट आयन्स Fe2 प्लस Fe3 प्लस सिंगल व्हर्टिकल लाईन PT. जर आयोनिक इलेक्ट्रोड असेल तर दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे आयन्स असतील. Fe2 प्लस रूपांतर Fe3 प्लसमध्ये, Fe3 प्लस रूपांतर Fe2 प्लसमध्ये, आणि त्यासाठी हा इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लॅटिनम. त्याचं रिप्रेझेंटेशन अशा प्रकारे लिहिलं जातं. जर सिंगल सेल असेल म्हणजे हाफ सेल असेल तर हाफ सेल नेहमी रिडक्शन पोटेन्शियलच्या स्वरूपात लिहिलेला असतो. म्हणजे Cu2 प्लस इन कॉन्टॅक्ट विथ Cu सॉलिड. हा सुद्धा Zn2 प्लस इन कॉन्टॅक्ट विथ Zn सॉलिड विथ इट्स कॉन्सन्ट्रेशन. इथं जे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन असेल ते म्हणजे लिहित असताना जर हाफ सेल असेल तर हाफ सेल अशा प्रकारे लिहिलेला असतो. Ag प्लस इन कॉन्टॅक्ट विथ Ag सॉलिड. देन H प्लस इन कॉन्टॅक्ट विथ H2 गॅस अँड प्लॅटिनम. हिअर प्रेशर ऑफ गॅस. म्हणजे हाफ सेलचं रिप्रेझेंटेशन ह्या प्रकारे. आणि पूर्ण सेल म्हणजे ज्यावेळेस ऑक्सिडेशन हाफ सेल आणि रिडक्शन हाफ सेल हा एक्सटर्नली आणि इंटरनली जॉईन केला जातो त्यावेळेस त्या सेलचं रिप्रेझेंटेशन अशा प्रकारे लिहिलं जातं. ज्यावेळेस दोन हाफ सेल कनेक्ट केले जातात त्याला एक गॅल्व्हॅनिक सेल किंवा व्होल्टेइक सेल असं म्हटलं जातं. म्हणजे दोन हाफ सेल मिळून एक सेल कंप्लीट होतो. Then writing cell reaction. How to write cell reaction? For example, for a Daniell cell. Daniell cell आपण रिप्रेझेंटेशन कसं बघितलं? Zn सॉलिड, Zn2 प्लस 1 मोलार इन डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट Cu2 प्लस 1 मोलार Cu सॉलिड. This is anode, this is cathode. Cathode always having higher electrode potential than anode. म्हणजे ॲनोड आणि कॅथोड ही आयडेंटिफाय करण्यासाठी ही एक हिंट आहे. जी कॅथोडची व्हॅल्यू असते इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल ई नॉट व्हॅल्यू दॅट इज EMF ऑफ दी सेल ही कॅथोडसाठी नेहमी ॲनोडपेक्षा जास्त असते. Anode. At anode, oxidation takes place, and at cathode, reduction takes place. Therefore, oxidation half reaction. Zn gives Zn2 plus 2 electrons. Cu2 plus 2 electrons gives Cu solid. Here 1 molar concentration. देन नेट सेल रिॲक्शन. ज्यावेळेस आपण नेट सेल रिॲक्शन लिहितो त्यावेळेस हे इलेक्ट्रॉन्स नेट सेल रिॲक्शनमध्ये दिसत नाहीत. Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस 1 मोलार गिव्स Zn2 प्लस 1 मोलार प्लस Cu सॉलिड. देन नेक्स्ट PT. H2 gas 1 atmosphere, H plus 1 molar, Cr3 plus 1 molar, Cr solid. Then to write cell reaction, oxidation, this is anode.
oxidation of anode takes place. Oxidation means loss of electrons. H2 gives twice of H plus 2 electrons. Gas 1 atmosphere, 1 molar. Then reduction of chromium 3 plus takes place, plus 3 electrons gives Cr solid. Then to balance electrons, असे जर वेगवेगळे इलेक्ट्रॉन्स असतील, लॉस होणारे इलेक्ट्रॉन्स, गेन होणारे इलेक्ट्रॉन्स वेगळे असतील, तर इक्वेशनला आपल्याला इलेक्ट्रॉन्स सेम करून घ्यावं लागतं. फर्स्ट इक्वेशनला 3 न मल्टिप्लाय करू, सेकंड इक्वेशनला 2 न मल्टिप्लाय करून घेऊ. मग सेल रिॲक्शन काय होईल? थ्राईस ऑफ H2 gives 6th of H plus 6 electrons. Here twice of Cr3 plus 6 electrons gives twice of Cr solid. And here net reaction. Thrice of H2 gas plus twice of Cr3 plus gives 6th of H plus with its concentration plus twice of Cr solid. जे काय त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन असेल ते कॉन्सन्ट्रेशन इथं येईल. आणि ही झाली नेट सेल रिॲक्शन, ह्या हाफ रिॲक्शन. इथं ऑक्सिडेशन हाफ रिॲक्शन अँड रिडक्शन हाफ रिॲक्शन. ॲट anode, at cathode. This is net cell reaction. Net cell reaction. Writing of cell reaction. This is representation or formulation of cell, and these two are half cell. Oxidation half reaction, reduction half reaction. This is net cell reaction. Next point. Electrode potential or cell potential. Consider metal strip is dipped in its own solution. Then there is 2 types of processes takes place, that is de-electronation and electronation. Means tendency of metal to lose the electrons and goes into its ion solution. म्हणजे हे जे मेटल आहे ते इलेक्ट्रॉन्स लूज करणार, देऊन टाकणार, म्हणजे ऑक्सिडेशन होणार, त्याला म्हणतात डी इलेक्ट्रोनेशन. ज्यावेळेस डी इलेक्ट्रोनेशन होतं त्यावेळेस मेटल स्ट्रीपवरती हे इलेक्ट्रॉन्स येतात आणि मेटल आयन्स हे त्याच्या बाजूनं गॅदर्ड होतात. देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ double charge. Also at the same time metal ions from the solution, they remove the electrons from the metal strip, that is electronation. म्हणजे मेटल आयन्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करतात, म्हणजे डी इलेक्ट्रोनेशन. आणि त्याच वेळेस मेटल आयन्स इलेक्ट्रॉन्स मेटल स्ट्रीपकडून काढून घेण्याचं काम करतात, त्याला इलेक्ट्रोनेशन असं म्हणतात. ज्यावेळेस इलेक्ट्रोनेशन होतं त्यावेळेस मेटल आयन्स हे त्या स्ट्रीपवरती गॅदर्ड होतात, जमा होतात, आणि निगेटिव्ह चार्ज हा त्याच्या भोवती येतो. फॉर्मेशन ऑफ डबल लेयर, डबल चार्ज. द पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन ड्यू टू हाफ रिॲक्शन ऑन द सरफेस ऑफ द metal strip is known as cell potential or electrode potential. हा जो चार्ज इथं सेपरेशन होतं आणि त्यामुळे जे पोटेन्शियल डिफरन्स तयार होतो त्यालाच इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल किंवा सेल पोटेन्शियल, त्यालाच इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल असं म्हणतात. आणि ज्यावेळेस आपण 2 हाफ सेल कनेक्ट करतो आणि त्यामुळे मिळणारा जो पोटेन्शियल आहे त्याला सेल पोटेन्शियल असं म्हणतात. सेल पोटेन्शियल इज ड्यू टू 2 half cells, that is E cell equal to E oxidation
at anode plus E reduction at cathode. Then standard potential. To compare cell potential, all the metal and metal ion must have same condition. Means EMF of cell, electromotive force of the cell depends upon concentration of solution, pressure of gas and temperature. Therefore, all the cells must be in equal condition, then its cell potential is comparable. Therefore, if these conditions are standard condition, means concentration 1 molar, pressure of gas is 1 atmosphere and temperature is standard temperature, that is 25 degrees Celsius, then cell EMF is known as E naught cell. E naught cell is equal to E naught oxidation, means this half cell also in standard set, and E naught reduction. But E naught oxidation and E naught reduction having same magnitude but opposite sign. For example, E naught oxidation for zinc equal to 0.76 volt. At the same time, E naught reduction of zinc is equal to minus 0.76 volt. Both having same magnitude but opposite sign. प्रत्येक इलेक्ट्रोडचं ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शनसाठी मॅग्निट्यूड तोच राहतो, फक्त साईन अपोजिट असते. मग आपण ह्याच फॉर्म्युल्यामध्ये ई नॉट ऑक्सिडेशनची व्हॅल्यू ही ई नॉट रिडक्शन टाकली तर काय होईल, मायनस ई नॉट रिडक्शन ॲट ॲनोड. ॲनोडवरतीच व्हॅल्यू, फक्त ती कशी निगेटिव्ह. मग आता हाच फॉर्म्युला आपण रिअरेंज केला तर कसा होईल, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन ॲट कॅथोड मायनस ई नॉट रिडक्शन ॲट ॲनोड. E naught cell is known as standard potential, and all the standard potential are in the form of standard reduction potential. ज्या व्हॅल्यूज दिलेल्या असतात ह्या सगळ्या रिडक्शन रिॲक्शन कन्सिडर करून दिलेल्या असतात, स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियलच्या फॉर्ममध्ये दिलेल्या असतात. म्हणून तिथं प्रत्येक वेळी रिडक्शन लिहिण्याची आवश्यकता नाही. मग आपण फॉर्म्युला कसा लिहू शकतो, ई सेल इक्वल टू ई नॉट at cathode minus E naught at anode. E naught cell equal to E naught cathode minus E naught anode, and the magnitude of E naught cathode, value of E naught cathode always more than E naught anode. जर आपल्याला सेलमध्ये व्हॅल्यू दिलेले असतील E naught, तर मग कुठला ॲनोड आणि कुठला कॅथोड कसं ओळखायचं, जर ज्याची व्हॅल्यू जास्त आहे तो कॅथोड असतो आणि ज्याची व्हॅल्यू कमी आहे तो ॲनोड असतो. त्याला म्हणतात स्टँडर्ड सेल. गॅल्व्हॅनिक सेल, व्होल्टेज सेल, देन सॉल्ट ब्रिज टू कनेक्ट टू हाफ सेल, देन रिप्रेझेंटेशन ऑफ द सेल, then writing half reaction, that is oxidation half reaction and reduction half reaction, then net cell reaction, electrode potential, that is potential difference between the metal and its ion solution or in half cell is known as electrode potential, and standard potential at the standard EMF of the cell at standard condition, that is concentration considered as 1 molar, pressure 1 atmosphere and temperature 25 degree Celsius. And this is formula to calculate E naught cell, that is E naught cell equal to E naught cathode minus E naught anode.